So this is the unit 4 of Marigold book. Unit 4 of Marigold book for class 4 students. Now I will tell you a poem of unit 4 of your Marigold book. Listen the poem very carefully. Now you can see this page that in unit 4 you have a poem that is why, and another one is Alice in Wonderland. This is a story. Okay, so first of all I will tell you about the poem why. Okay, so read and enjoy the poem. So why poem, the poem is written why is a poem. The poem is a very enjoyable poem. Okay, listen the poem very carefully and enjoy it. I know a curious little boy who is always asking why. So a girl is telling that she knows a curious little boy who is always asking why. Okay, why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. So there was a boy, little boy, who used to always ask. Curious little boy means the boy who every time wants to know the reason behind anything. Okay, সো এখানে কি বলছে যে একটা বয়, একটা ছেলে, একটা লিটিল বয়, যে অলওয়েজ বয় হু ইজ ভেরি কিউরিয়াস, মানে যে সবসময় সব ব্যাপারে অনেকটা কিউরিয়াস, মানে সে জানতে চায়। ঠিক আছে, এবং কিউরিয়াস মিনস সে জানতে চায় সব ব্যাপারেই, যে সে কী মানে কোনো কিছুর বলার পেছনে why, কারণ কি সেটা সে জানতে চায়। ঠিক আছে, সো হি ইজ অলওয়েজ, সো দ্য লিটিল বয় is always asking that why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. Okay, so then in the next stanza he wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. So in every time the boy is asking questions, and in the next stanza the boy is now telling that he wants to know that why woods should swim, মানে ও বলতে চাইছে যে কেন কাঠ সুইং করে, ওয়াই লিড অ্যান্ড মার্বেল সিং, এমনকি লিড মানে যেটা আমরা বলি, যেটা পেন্সিলে থাকে, লিড একটা মানে একটা একরকম জিনিস হয় যেটা পেন্সিলের মধ্যে থাকে, তো সেই লিড অ্যান্ড মার্বেলও কেন সিং করে সেটাও সে জানতে চায়। ঠিক আছে, ওয়াই সান অ্যান্ড কেন সান, ওয়াই শুড সানশাইন, কেন সানশাইন করে, অ্যান্ড ওয়াই উইন্ড শুড ব্লো, এবং উইন্ড কেন ব্লো করে, অ্যান্ড ওয়াই উই ইট অ্যান্ড ড্রিঙ্ক, এবং কেন আমরা সবসময় খাই আর ড্রিঙ্ক করি, জল খাই। তো all these are the questions that the boy are asked, that the little boy is asking, and he is very curious to know about all these. Okay, so in the third stanza the boy again wants to know that what makes the clouds and why they cross the sky. So boy in the next stanza again wants to know that why clouds were forming and why those clouds were crossing the sky. Okay, then he asking that why sun sinks down between the hills, behind the hills, and why the flowers die. So in the third stanza the boy is telling that the clouds কেন তৈরি হয়, বলছে যে ক্লাউডস কেন তৈরি হয়, ক্লাউডস কেন স্কাইয়ের দিয়ে ক্রস করে করে যায়, why sinks the sun behind the hills, why sun used to sink behind the hills, কেন মানে পাহাড়ের পেছনে সান কেন সিঙ্ক করে, সান কেন ডুবে যায়,
and why the flowers die, ফুলই বা কেন মরে যায়, ঠিক আছে? So these are the all types of questions in the third stanza. Also the little boy is asking and he is very curious to know about it. Okay, then in the fourth stanza, some of these whys are not too hard to answer if you all try. So in the fourth stanza it is telling that all of the questions that the boy are asking to us, it's not too much hard to tell the answer. Okay, if we will try means এখানে কি বলতে চাইছে যে বাচ্চা ছেলেটি যে কোশ্চেন্সগুলো করছে আমাদেরকে, সে কোশ্চেনের উত্তরগুলো হয়তো কোনোটাই খুব একটা কঠিন না যদি আমরা সেগুলো ট্রাই করি তার অ্যান্সারগুলো বলতে। ওকে, others no one ever yet has found the reason why, এবং কিন্তু আরও যারা আছে মানে আদার্স নো ওয়ান এভার ইয়েট হ্যাজ ফাউন্ড দ্য রিজন ওয়াই, কিন্তু এই যে ছেলেটি জানতে চাইছে এই যে সব কিছুর পেছনে মানে কেন ঘটছে কেন হচ্ছে জানতে চাইছে, আদার্স নো ওয়ান, কিন্তু আর যারা আছে তারা কিন্তু এর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়, এবং তারা এই প্রতিটা মানে ঘটনা ঘটার পেছনে যে রিজন হোয়াইটা সেটা নিয়ে অন্যরা কিন্তু ইন্টারেস্টেড নয়। আদার্স আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য রিজন হোয়াই। ওকে, অন্যরা আমরা যদি দেখি পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষই কি হয় যে সব কিছু এই যে যা ঘটছে পৃথিবীতে সব কিছুর পেছনে কি আমরা অ্যান্সার খুঁজি? আমরা অ্যান্সার খুঁজি না, আমরা হোয়াই প্রশ্নটা করি না যে কেন ফুল ফুটছে, কেন স্কাইতে কেন স্কাই ব্লু কালারের, কেন সান উঠছে, কেন সান ডুবে যাচ্ছে, এসব জিনিসের ঘটনার পেছনে কি আমরা অলওয়েজ হোয়াই প্রশ্নটা করি না আমরা এর পেছনে রিজন খুঁজি? আমরা খুঁজি না। বাট দিস লিটল বয় ইজ ভেরি কিউরিয়াস টু নো about all these things that are happening in our nature. Okay, so I think you all enjoy this poem and learn this poem and try to recite the poem like me. Okay, so in the bottom of this page there are some new words like curious, lead, marvel, sink, reason. Read those new words and try to make sentences with these new words. Okay, try to remember those new words. This may come in your exam. Okay, now there are some question answers also, that list 3 questions that the little boy asked. So name a few things that sing. So question number 1 is that you have to name few things that sing. কিছু জিনিসের কথা তোমাদের বলতে হবে যেটা sink করে, যেটা ডুবে যায়, ঠিক আছে? name few things that sink, কিছু জিনিস তোমরা বলবে। সো ইন দ্য পেজ নাম্বার 62 দেয়ার ইজ সাম এক্সারসাইজ কোশ্চেন্স দ্যাট নেম ফিউ থিংস দ্যাট সিঙ্ক, কিছু জিনিসের নাম তোমাদের বলতে হবে যেটা ডুবে যায়। ওকে, দেন লিস্ট 3 কোশ্চেন্স দ্যাট লিটিল বয় আস্কড, 3টে কোশ্চেন যেটা লিটিল বয় জিজ্ঞেস করেছিল সেই তার মধ্যে 3টে কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমাদের বলতে হবে, ঠিক আছে? আর 3 কোশ্চেন্স তোমাদের কি কি জিজ্ঞেস করেছিল সেটা এখানে তোমাদের লিখতে হবে। আর হোয়াই সর্ট অফ এ বয় ইজ ডিসক্রাইবড ইন দ্য পোয়েম, আর এখানে বলছে যে কী ধরনের বয়ের কথা পোয়েমে ডিসক্রাইব করা হয়েছে। না দেখো অপশানস আছে, ইট উইল বি কিউরিয়াস বয়। ওকে, তাহলে এই যে 1, 2, 3 কোশ্চেন্সের অ্যান্সার আমি তোমাদের বলে দিলাম পেজ নাম্বার 62 এর এক্সারসাইজের অ্যান্সার্সগুলো। পেজ নাম্বার 62, 1, 2, 3 I will tell you already. Okay, you will write down in your copy. Okay, so there are then in page number 63 also there is some jumble words you have to do
and you have to make sentences with your own with these jumble words. ওকে, কিছু এখানে ওয়ার্ডস দেওয়া আছে যেগুলো উল্টো পাল্টা করে দেওয়া আছে, তোমাদেরকে এই ওয়ার্ডসগুলোকে ঠিক করতে হবে, করে সেগুলোকে দিয়ে তোমাদের মেক সেন্টেন্সেস তৈরি করতে হবে। সো এটাও তোমরা করবে পেজ নাম্বার 63। ওকে, অ্যান্ড পেজ নাম্বার 62 এর কোশ্চেন অ্যান্সার্স 1, 2, 3 তোমরা করবে। ওকে, রিডিং ইজ ফান, 1, 2, 3 কোশ্চেন অ্যান্সার্স করবে। তারপর দেখো আরেকটা পোয়েম আছে, সেটাও তোমরা রিসাইট করবে, নিজেরা রিসাইট করার চেষ্টা করবে, বলার চেষ্টা করবে যে দ্য ম্যান ইন অ্যান অনিয়ন বেড। এটাও একটা পোয়েম যেটা আমরা গান গেয়ে গেয়ে করতে পারবো। ঠিক আছে, তো এই পোয়েমটাও তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে, যেটা জন কেয়ার লিখেছে। ঠিক আছে, দ্য অথর ইজ জন কেয়ার হু রাইট দিস পোয়েম দ্য ম্যান ইন অ্যান অনিয়ন বেড। So you have to sing this poem very nicely. So you will try to sing the poem. Okay, and later I will tell you how to sing. First you will try, later I will tell you how to sing this poem. Okay.